Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God. Glory be to him, and may his grace and mercy be upon us forever and ever. Amen. Holy, holy, holy Lord God Almighty, by whose glory the heaven and the earth are filled, Hosanna in the highest. Blessed is he who has come and is to come, in the name of the Lord. Glory be to him in the highest. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, immortal, crucified for us, have mercy on us. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, immortal, crucified for us, have mercy on us. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, immortal, crucified for us, have mercy on us. Lord, have mercy upon us. Lord, be kind and have mercy upon us. Lord, accept our office and our entreaties, and have mercy upon us. Glory be to thee, O God. Glory be to thee, O Creator. Glory be to thee, O King. Christ, who dost pity sinners, thy servants, have mercy upon us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts and sins, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Peace be with you, Mary, full of grace. Our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, our Lord Jesus Christ. O Virgin Saint Mary, O Mother of God, pray for us sinners, now and at all times, and at the hour of our death. Amen. O Mother of God, O pure and glorious one, who gave birth to the Word, who is in holy of his holies, is above all the saints. By your prayer, may he save us from all calamities and adversities and from the intolerable temptations, especially those who are pleading your intercessions and who entreat you, saying, you are the treasure of all good things and the fountain of all the blessings. Do not reject the request of those who beseech you. O Blessed Virgin Mary, let your intercession, may he cleanse us, our impulses, straighten our paths, make steadfast our steps, repay our debts, forgive our shortcomings, support our elders, keep our youth, and adorn your children with his fear. O Mother of God, may those who are near live at peace, and those who are far off turn in peace to their homes. O Mother of God, let your precious prayers be a support for those who are weak due to old age. Nourish and protect the young adult among us. O Mother of God, protect those who are immature with your untainted and qualified prayer request. O Mother of God, may your virtuous women be protected under your wings by your holiness. The faithful departed be absolved, and the Church and her children lead a life of harmony, love, and faith. O Mother of God, offer petition on your behalf to your Son, our Savior Jesus Christ, that he may strengthen our infirmity, heal our sick, blot out all the offenses, sanctify our souls, and purify our minds. Amen. Psalms 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea.
Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, there is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Barikimur. Glory and praise to the one Holy Trinity. Most respected Tirumeni, Reverend Fathers, dear teachers, children, and all brethren in Christ. Firstly, I am thanking God Almighty for giving Vasai Road Sunday School an opportunity to become part of Bombay Diocese initiative Theo Ministry. We also appreciate and thank all organizers of the ministry for this glorious effort. Spiritual organizations are the pillars of the church, and Sunday school, an organization of youngest members of the church, forms the foundation and future of every church. In the 12th standard text, it is written that the ultimate goal of Sunday school teaching is to enable students to become God's children and to inherit eternal life. All our worships, rituals, and sacraments enables us to achieve the same goal. How can we achieve this? It's only by earning divine knowledge. No knowledge is less or unimportant, but all knowledges become worthwhile only when it is combined with divine knowledge. Needless to say, Sunday school education and parents' efforts have an integral role in teaching children the divine knowledge. Let us look into three of the many aspects of divine knowledge. Divine knowledge is wisdom. Wisdom is the ability to discern between good and evil. Choosing the good and doing it in the right way is divine wisdom. With wisdom, we can manage all our God given gifts such as our talents, success, money, beauty, etc., and turn the failures and adversaries coming in our life into a blessing. Secondly, divine knowledge is light. Before the public celebration of our Holy Kurbana, we have the song, By Thy Light We See Thy Light. For worship with knowledge of God is enlightenment. Absence of light is darkness. All darkness of sins that comes from our thoughts and actions vanishes with the presence of God. In God, there is no darkness. When unforeseen situations put us in a dilemma, God the light clears our vision, brightens our ways, and guides us to right path. Thirdly, divine knowledge is power. World has its own shares of successes, failures, happiness, sorrows, uncertainties, problems, etc. We all are experiencing all these in this difficult period. The strength and courage to bear and overcome all these adversities comes from the knowledge that my God is there with me as a shield, a fortress, a rock, and a stronghold. When our teaching enables every student to say, like Saint Paul, I can do all things through Christ who strengthens me, and can sing like King David, by my God I can leap over a wall. Each teacher's effort becomes successful. Let all our worships, sacraments, prayers, and studies help us to acquire this divine knowledge, which is wisdom, enlightenment, and power. And this in turn strengthens the faith in us to hold on to Lord's hand to attain eternal life. All glory to the Almighty God. Thank you.
ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. അഭിവന്ദ്യനായ കൂറിലോസ് തിരുമേനി, തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഏവരുമേ, വന്യ വൈദികരെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും കർത്തൃനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഇപ്രകാരം തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആകെ 5 വാക്യങ്ങളുള്ള 15-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കട്ടെ. 15-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം ഒരു ചോദ്യമാണ്. യഹോവേ, നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും? നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ വസിക്കും? ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ വിഷയം. കർത്താവിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വരവിൽ അവനോടൊന്നിച്ച് ആയിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്തായിരിക്കണം? അവൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ വസിപ്പാൻ നാം എന്തു ചെയ്യണം? ഇവിടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതം എന്നാൽ ഇസ്രയേലിലുള്ള സിയോൻ പർവ്വതമാണ്. തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള 1000-ാം ആണ്ടത്തെ സിയോനിലുള്ള വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ദാവീദ് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന രാജ്യം. മാത്രമല്ല, പർവ്വതം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ ഉറപ്പിനെയും എന്നേക്കുമുള്ള നിലനിൽപ്പിനെയും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 125-1 പറയുന്നു, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാകുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 18-1-2 വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. എൻ്റെ ബലമായ യഹോവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യഹോവ എൻ്റെ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും എൻ്റെ രക്ഷകനും എൻ്റെ ദൈവവും, ഞാൻ ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ പരിചയും എൻ്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എൻ്റെ ഗോപുരവുമാകുന്നു. ദൈവം മുമ്പാകെ നീതിമാനായി നടക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത സങ്കീർത്തനമാണ് 15-ാം സങ്കീർത്തനം. ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവം മുമ്പിൽ നീതിമാനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വലിയ അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും നമുക്ക് നൽകുന്നു. യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ആർ പാർക്കും എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം 15-ാം സങ്കീർത്തനം 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ദൈവം എണ്ണി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി പ്രവർത്തിക്കുക. നീതി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിൽ ഉപരിയായി നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും നീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാണ്. നീതിക്ക് വേണ്ടി അവർ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ലഹളകളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങളാണെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യതയിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീതിക്ക് പിന്നിൽ യാതൊരു സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങളും പാടില്ല. അതായത്, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശവും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നായിരിക്കണമെന്ന് സാരം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, നാം നീതി ചെയ്യുന്നത് യോഗ്യമായാണോ എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ തന്നെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഹൃദയവിചാരങ്ങളെ അറിയാത്തവൻ്റെ സന്നിധിയിലല്ല, അറിയുന്നവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെയാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നടപ്പ് നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കണം. സങ്കീർത്തനം 119-1 വാക്യം പറയുന്നു, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാനുള്ള 2-ാമത്തെ യോഗ്യത ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുക എന്നതാണ്. സത്യം സംസാരിക്കുക എന്നതിലുപരിയായി അത് ഹൃദയപൂർവ്വം സംസാരിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരാളുടെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തും. വാക്കുകൾ നാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയാം. ചീത്ത വാക്കുകളും കള്ളങ്ങളും തീർച്ചയായും ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടു കൂടി കളങ്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കണം. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ വായ് മൂടാനുള്ള ഒരു ആർജവവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഭംഗിയായ സംസാരം, ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങൾ, ചതിവ്, വ്യാജം, ന്യായീകരണം ഇവയൊന്നും ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ചേർന്നതല്ല. ഇവയെല്ലാം മാറ്റി ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന യഥാർത്ഥമായ സത്യം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ വെള്ളക്കല്ല് വെച്ച നുണകളും അനാവശ്യ പുകഴ്ചകളും മധുരം പുരട്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുമെല്ലാം ദൈവം വെറുക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 119-43 ദാവീദ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ വിധികൾക്കായി കാത്തിരിക്കിയാൽ സത്യത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയരുതേ. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്തരീതികളെ ശോധന ചെയ്യുന്നവൻ സകലതും അറിയുന്നു.
അവന് മറവായി ഒന്നുമില്ല. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ യോഗ്യത, നാവുകൊണ്ട് കുരള പറയരുത്. നാവ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപരന് സന്തോഷം പകരുവാനും അവനെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കുവാനുമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യർ നാവിനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു? തൻ്റെ ഭാവനകളിൽ വിരിയുന്നതെന്തും അവന് സംസാര വിഷയമാണ്. ഒരുത്തനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ, തൻ്റെ ചാതുര്യം കാട്ടാനുള്ള ചടുല സംഭാഷണങ്ങൾ, ഒരാളുടെ ബലഹീനതകളെ കരുവാക്കി അയാളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കപ്പെടൽ, ഇവയെല്ലാം നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ്. സങ്കീർത്തനം 12:2-3 വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഓരോരുത്തൻ താൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നു. കപടമുള്ള അധരവും ഇരുമനസ്സോടും കൂടെ അവർ സംസാരിക്കുന്നു. കപടമുള്ള അധരങ്ങളൊക്കെയും വമ്പു പറയുന്ന നാവിനെയും യഹോവ ഛേദിച്ചു കളയും. ആകയാൽ പ്രിയ സഹോദര, ദോഷം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ നമ്മുടെ അധരത്തെയും നാം കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാനുള്ള 4-5 യോഗ്യതകളെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാം. അവ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: കൂട്ടുകാരനോട് ദോഷം ചെയ്യരുത്, അവന് അപമാനം വരുത്തരുത്. നാം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ സ്നേഹിതനായിത്തീരുന്നത്? സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 17-17 വാക്യം: സ്നേഹിതൻ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹിക്കുന്നു, അനർത്ഥകാലത്ത് അവൻ സഹോദരനായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ മറ്റൊരുത്തന് അപമാനം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ പോലും വരരുത് എന്ന് സാരം. യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ വസിക്കുവാനുള്ള 6-7 യോഗ്യതകളെയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കാം. 4 വാക്യം പറയുന്നു: വഷളനെ നിന്ദിനായി എണ്ണുകയും യഹോവ ഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ലോകം നേരെ തിരിച്ചാണ്. വഷളന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും യഹോവ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്ന്. വഷളന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. സങ്കീർത്തനം 14-1 വാക്യം പറയുന്നു: അവർ വഷളന്മാരായി മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മ്ലേച്ഛതകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായുള്ള സംസർഗം ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഉണ്ടായിക്കൂടാ. പാപത്തിൽ രസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുമായുള്ള വ്യക്തമായ അകലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണം എന്നത്രേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 17-20 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു: വക്രഹൃദയമുള്ളവൻ നന്മ കാണുകയില്ല. ആകയാൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ തൻ്റെ പാതകളെ സ്വയം ക്രമീകരിച്ച് നടക്കേണ്ടതാകും. യഹോവ ഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക. ദൈവജനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ ബഹുമാനം നാം അവർക്ക് കൊടുക്കുക. യഹോവ ഭക്തന്മാർ നമ്മെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാട്ടിത്തരികയും ചെയ്യുന്നവരാകും. ആചാര്യന്മാരെയും പിതാക്കന്മാരെയും ആദരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മക്കളാണ് നാം എന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ദൈവത്തോടുകൂടി വസിപ്പാനുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ 8ാമത്തെ യോഗ്യത, സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഛേദം വന്നാലും മാറരുത് എന്നതാണ്. തൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി വാക്കുമാറാത്തവൻ, സത്യത്തിനു വേണ്ടി എന്ത് വിലയും കൊടുക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്നവൻ, അവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി. നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത്. അവസാനമായി 9ാമത്തേതും 10ാമത്തേതുമായ യോഗ്യതകൾ. നിന്റെ ദ്രവ്യം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും കുറ്റമില്ലാത്തവന് വിരോധമായി കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയും ഇരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം നാം നമ്മുടെ സഹോദരനോട് പലിശ വാങ്ങുവാൻ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സദൃശ്യവാക്യം 28-16 വാക്യം പറയുന്നു: ദ്രവ്യാഗ്രഹം വെറുക്കുന്നവനോ ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കും. കുറ്റമില്ലാത്തവന് വിരോധമായി കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത്. നിരപരാധിയെ ദ്രോഹിക്കുവാനും ന്യായം മറിച്ചു കളയുവാനും നാം ധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഒരിക്കലും കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കുന്നത്. അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. സങ്കീർത്തനം 112-1 128-1 1-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും പറയുന്ന ഭാഗ്യവാൻ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യഹോവേ, നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ കർത്താവെ ആർ നിലനിൽക്കും? യഹോവേ, നിന്റെ ദയ ആകാശത്തോളവും നിന്റെ വിശ്വസ്തത മേഘങ്ങളോളവും എത്തുന്നു.
യഹോവയുടെ വചനങ്ങൾ നിർമ്മല വചനങ്ങളാകും. നിലത്ത് ഉലയിൽ ഉരുക്കി 7 പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെ തന്നെ. നിന്റെ വിശുദ്ധങ്ങളായ വചനങ്ങളെ ആചരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. ആമീൻ. All-powerful, merciful and loving Heavenly Father, we thank you for your abundant blessings, grace and mercies in our lives. Kindly hear the prayer which we sinners make to you. Protect and sustain us in our present need and help us to face the future with courage. We pray for our church and all our spiritual fathers, especially our Baba Tirumeni and Diocesan Metropolitan Kyrillos Tirumeni and all our priests. May the Holy Spirit protect and guide them and bless their labors with abundant fruits. Bless all our spiritual organizations, especially those involved in Theo ministry. May this ministry be for your glory. Your words teach us not to be anxious about anything, but to bring all our needs into your presence through prayer and with thanksgiving. We lift to you all our concerns, especially those affected by COVID-19. We pray for all frontline warriors and those helping the victims. We pray for the poor and the needy. Help us to share our blessings with them. Give our civil authorities the wisdom to take the right decisions for the well-being of our society. Almighty Father, you are the unfailing refuge of those who suffer. Bring peace and comfort to the sick and aged. Give all those who look after them patience and compassion. We commend to you the disheartened, the rebellious, and those torn by temptation. Kindly strengthen them with your loving presence. Lord Jesus, we humbly submit ourselves to you. Forgive our shortcomings and sins. Cleanse us and reign in our hearts, that we may reflect your true divine light to the world. Lord, pour out on us your spirit of love, understanding, and sacrifice. We pray for all our departed dear ones. May they find mercy in your second coming. We seek the intercession of Mother Mary and all the saints. In the name of the Trine God we pray. Amen. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നിങ്ങളേവരുടെ മേലും സഭയുടെ മേലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മേലും ദൈവസൃഷ്ടി മുഴുവനായും പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയുടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എവരുടെ മേലും അവരെ സഹായിക്കുകയും തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എവരുടെ മേലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചേർക്കപ്പെട്ട് വാങ്ങിപ്പോടെ ആത്മാക്കളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.